कर देखिबा ए दिगरे वो पांचटी छोट छोट विषय आपन को रखिबा पाई चाहे। आज प्रसंग होची ए वर्ष किपरि थिला एक समीक्षा। गोटे समीक्षा कर समीक्षा करी परीक्षा करी देखिबा वास्तव में वर्ष आम पाई केमती थिला। प्रथम विषय आपण व्यक्तिगत भाव में बाइबल पढ़ी कि आपण केते परिमाण रे बाइबल पढ़ी आपण निज पाई बाइबल पढ़ी कि आपण ठकामी रे पढ़ी ना तो कारण ए वर्ष आपण अनेक शिक्षा सुनी थिबे ए शिक्षा सुनु सुनु आपण भ्रांत शिक्षा भी सुनी थिबे। आपण ए वर्ष नुआ वर्ष को जिबा पूर्व जो भ्रांत शिक्षा भ्रांत मत गुड़ा शुणी ताकू परित्याग करके जान ताकू नहीं कि जानतु। अनेक छोट छोट दल गुड़ाक अच्छा बड़ आकार किसी परिवार जन को नहीं जाइए झील पलि पुओ पलि बापा पलि माँ पलि गुप्त प्रवेश करती लिखा एमती किसी लोक आप घर को भी आसी जो शिक्षार मंजी बुणी पलि आपण से भ्रांत शिक्षार शिकार ही ना समीक्षा करके देख आपण मस्त खोलतु जीवदान पत्र चारिपद कारण प्राचीन शास्त्र मानकरे दंडर पात्र बोली वर्णित होइथिबा केतेक लोक तुम्भ मानक मध्यरे गुप्तरे प्रवेश करिअछंती से माने अधार्मिक आम्भ मानक ईश्वर अनुग्रह को विपरीत भावरे कामुकतारे व्यवहार करी परिणत करती पुणी आम्भ मानकर एकमात्र कर्ता और प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अस्वीकार करती। कौन लिखा जाछि जे प्राचीन काल रे जो मान को दंडर पात्र बोली वर्णना करा जाइथिला केतेक लोक तुमान को मधुर गुप्त रे प्रवेश करियछ। आजकल गुप्त रे केते प्रवेश करिवे यूट्यूब माध्यम रे आपण यूट्यूब रे अनेक वाक्य सुनुछन अनेक प्रचारक मान को वाक्य सुनुछन मु जाने अनेक लोक थोड़े किसी पुओ झील माने प्रभु भल बढ़ु हठात जड़े प्रभु दास कहले नाई से बहुत भल वाक्य भी शुणु थे शुणिकी देख थे शुणिले दी थर शुणिले ए पथभ्रष्ट हो जाए से कहते जिते आम प्रभु जीशु को ग्रहण करू आमर सबु दिन पाप से क्षमा कर दिए आ पाप ना से आमर समस्त पाप बही नहीं जाए भूत वर्तमान भविष्य सब पाप तो ये प्रभु आपन को अनंत काल पे मुक्त कर दीजिए केते मारात्मक शिक्षा तेणु आम क्या सजेस्ट करने पूर्व आम सतर्क रहा दरकार क्या सजेस्ट कर तो मुझे प्रथम कथा पचारे चाहे आपण मानक ए वर्ष किपरि थिला समीक्षा करने समय आपण बाइबल किपरि पढ़ी आम बाइबल पढ़ा समय केमती चिन्ह करू आमको जो जोटा भल लगे पसंद लगे आशीर्वाद वाक्य ताको आम चिन्ह कर मुझे अलग चिन्ह करे माने मत जो बाधिला भाया थी संशोधन करने से गुड़ाक मु देखिए अनेक लोग मार्केट गले कौन किणी आनती पसंद फूल कोबी किणी आनती पत्र कोबी गंध लगे भल लगे ना शाग गोटे प्रकार शाग खाती
କଲରା ଦେଖିକି ପଳାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରିବାରରେ କଲରା ବି ଆସେ, ଶାଗ ବି ଆସେ, କେତେ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଆସେ, କେତେ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଆସେ। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଳିମିଚି ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଆସେ। ଆପଣ କୋଉ ଶାଗ କିଣିକି ଆଣେ? ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ସେଗୁଡାକ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଧରନ୍ତୁ, ତାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ପଢିବା କାରଣ ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କଣ କଲୁ? ନୂତନ ନିୟମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସାରିଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଥିଲୁ, 260 ଦିନରେ ନୂତନ ନିୟମ ସରିଗଲା। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆପଣ ହିତୋପଦେଶ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପଢିବେ, ମାସକୁ ଥରେ ପଢି ସାରିବେ। ମାସକୁ ଥରେ ହିତୋପଦେଶ ସରିଯିବ। ଏଟା ଦିନ ବେଳା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇଲା ପରେ ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନଥିବ, ତ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପଢି ନେବେ। ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା ଦିନକୁ 5ଟା ପଢିବେ, ମାସକୁ ଥରେ ଗୀତ ସଂହିତା ପଢି ସାରିବେ। ଯଦି ବର୍ଷ ସାରା ଏମିତି ପଢିବେ, ଗୀତ ସଂହିତାର ଅନେକ ପଦ ପର୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡାକ କାମରେ ଆସେ। 5ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସକାଳେ 2ଟା, ଦିନ ବେଳେ ଗୋଟେ, ରାତିରେ 2ଟା, ବଟିକା ଖାଇଲା ବେଳେ। ଆତ୍ମିକ ବଟିକା ଗୁଡାକ, ଆତ୍ମିକ ଟାବଲେଟ ଭଳିଆ ନେଇ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଏମିତି ଯଦି ପଢିବେ ଆପଣ, ନହେଲେ ଗୀତ ସହିତ ଆମେ କେବେ ପଢୁ? ଗୀତ ସହିତ ଆମେ ପଢିଥାଉ ରବିବାର ଦିନ ଗୀର୍ଜାରେ, ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ କି ପ୍ରଶଂସା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରେ ପଢିନଥିଲୁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବାଇବଲ କେମିତି ପଢିଛନ୍ତି? ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ରବ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଇବ ତାର 23 ପର୍ବ 12 ପଦଟି ଦେଖିବା। ଆଇବ ତାର 23। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ନୁହେଁ, କଣ? ଆଜ୍ଞାରୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କଣ ମତେ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା କରିବ, ଏଇଟା କରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଦେବି, ସେଇଟା ଦେବି, ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, ମୋର ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ଅନେକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କଣ? ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତି। ଏମିତି ବି କେତେ ଅଭ୍ୟାସ। କଣ କରିବେ? ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଇଁ ଟିକେ ବାଇବେଲ ପଢିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ମାନେ ଆଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସ୍ମିଥ ବିଗଲସବର୍ଥ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ବୋଲି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବାଇବଲ ଖୋଲିଲେ। ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ରାଜକର୍ମଚାରୀ ପଚାରିଲେ, କଣ କରୁଛ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବାଇବଲ ନ ପଢିଲେ ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଏଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ବସିଛ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କଣ? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀଙ୍କର ଘରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲ ପଢାଇଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ଆପଣ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ ବାଇବଲ କେତେ ପଢିଲେ? ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ ବାଇବଲ ପଢି ପାରୁନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମୟ ପଢିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବାଇବଲ କଣ ଅଟେ? ଏହା ପରମେଶ୍ୱର କହିବା କଥା ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଭ୍ରମିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଯେ ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାଇବଲ କାହିଁକି ପଢନ୍ତି ନାହିଁ? ଆମେ ବାଇବଲ ପଢୁ, ବାଇବଲ ବି ଆମକୁ ପଢେ। ଆମେ ଖାଲି ବାଇବଲ ପଢି ନଥାଉ, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ କଣ କରେ? ଆମକୁ ପଢିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏ ପଦରେ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଥେସଲୋନିକିରେ ଥିବା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ସୁଶୀଳ ଥିଲେ। ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁଣି ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନା ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆମର କଣ ହୁଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉ, ମିଟିଂକୁ ଯାଉ, ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଉ, ଯାହା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଘରେ ଆସି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଯାଉ। ସତ ନା? ଆପଣ ନୋଟବୁକରେ ଲେଖିକି ଆଣନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆସନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଖୋଜିକି ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଗଣିକି ଆଣିଲା ପରେ କଣ କରିବେ? ଘରେ ମଧ୍ୟ ବସି ଗଣିବେ। ଗଣିବେ ନା ନାହିଁ? ପେନସନ ପଇସା ଆଣିଲା ପରେ ସିଧା କଣ ଆଲମାରିରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି କାଢୁନାହାନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆଣିଲା ପରେ କଣ କରୁ? ଆମ କଥାରେ ଅଛି, ପଇସା ନବ ଗଣି, ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି। କଣ କରିବ? ଛଣା ପାଣି ଏକା ପିଇବ, ପଇସା ଗଣିକି ରଖିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି, ତାକୁ ଆଗ ଫିଲ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ମେସେଜକୁ ଫିଲ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଫିଲ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଟର କଫି ଏକା ନାହିଁ, ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରଚାରକୁ ଫିଲ୍ଟର କରନ୍ତୁ। କାହାର ଶୁଣିବେ, କାହାର ଶୁଣିବେନି। କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୋକାନୀ, ଆପଣ ଯଦି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଯିବେ, ସକାଳେ ପଳେଇବେ, ସେ କଣ କରିବ? ଟିକେ ସମୋସା ରଖିଥିବ, ବରା ରଖିଥିବ, ପକୁଡି ରଖିଥିବ, ସେ ରାତିର ବାସିଟା ବି ରଖିଦେଇଥିବ ତା ସହିତ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗରମଟା ଦିଅ ବୋଲି ଦୁଇଟା ଗରମ ଦୁଇଟା ଥଣ୍ଡାଟା ମିଶାଇ ଦଉଛି। ଏଟା ବେପାରୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର। ଆଉ ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ଯିବେ, ରାତିରେ ମଲା କୁକୁଡା ଗୁଡାକ ଆଗ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିବ। ଏଟା ମଲା କୁକୁଡା କେ ନିଅନ୍ତି ନା? ନିଅନ୍ତି କି? କେ ନିଅନ୍ତି ନା? ଆମେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ, ଆମେ କୋଉ ଦେଉ କାଟିକି ଦବୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କଣ କରିବେ? ଯେହେତୁ ପଇସା ନେଇକି ଖାଉଛୁ, ମାନେ ପଇସା ଦେଇ କିଣିକି ଖାଉଛୁ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଠିଆ ହେବେ, ସାମ୍ନାରେ କଟେଇବେ। ଏ କୁକୁଡା ଦୋକାନୀ ମାନେ ମଲା କୁକୁଡାକୁ ଆଗ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି? ଆପଣ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ସମୀକ୍ଷା ବି ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା? ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ କି? ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ଲେଖା ପଢେ, ସେମାନଙ୍କର ବହି ପଢେ, ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଇବଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢେ। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ ପ୍ରଚାରକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉ। ସେଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
ए वर्ष केमती थिला समीक्षा करबा समय जे आपण जागतिक मना होई प्रार्थना करि नांती तो द्वितीय विषय कौन आपण जागतिक मना होई प्रार्थना करि नांती तो ए वर्ष आपणकर गोटे प्रार्थनार दैनिक गोटे निर्दिष्ट समय थिला कि गोटे फिक्स टाइम थिला कि प्रेयर अनेक कहती सम्मान समय रे खाए 7टा रे जलखिया खाए घंटे रे लंच खाए राति 8टा अधे मु रात्र भोजन करे मु 10टा बेले सुए सकाल 5टा रे उठे मु खाइबार अध घंटा पर पानी पिए सकाले चाहा बेड टी पिए सबु तांकर समान किंतु प्रार्थना समय केमती थिबो निर्दिष्ट न था एई वर्ष केमती थी शैतान कोन करिवो आपनकर प्रार्थनार समय को चोरी करिबा पई चेष्टा करिवो आपण प्रार्थना करिबा को बसिबा समय से छुआ कांदिबो स्वामी डाकिबे फोन आसीबो सेतेबेला कई सब चलिबो से छुआ भलो थिबो आपण प्रार्थना कला बेलका कांदे चर्च रे वाक्य सुनुथिबे ना नहीं से वाक्य सुनिला बेलको कोन हबो आपण को पई जो वाक्य तो थिबो सेतेला का फोन बा थिबो ये फोन धरि बाहर पळेथि मन रखिता फोन केतला आसीबो से फोन काल आसीबो कंपनी रो फोन आसीबो आपणकर वैलिडिटी समाप्त हेबा पई जाउची अति शीघ्र आपण कोन करू रिचार्ज करंतु तले 2 दिन रे आपणकर मोबाइल फोन बंद हेबा जाउची एटा कहिबा पे शैतान कोन करबो आकु ठेक नेति ये छी छाई आसला बेलको या पे जो बाकी तो पळेथु आपणकर प्रार्थना समय को शैतान चोरी करिया चेष्टा करे शैतान प्रार्थना को डरे आमे तले प्रार्थना करू किछि घटी था सब आमे देखि पारि न थाउ किंतु अनेक विषय घटी था आ प्रार्थना केमति करू समस्या थिला बेले ए बारे कांदी कांदी केते बिकल डहळ की प्रार्थना करू समस्या समाधान हे गला परे पूरा रिलैक्स छुआ गोटे दियो प्रभु बोली कांदी कांदी प्रार्थना करंती छुआ जन्म हैला परे कांदी बड़ा बंद कर दियो छुआ जन्म हैला पर अधिक कांदीबार अछि छुआटा जगत को आसी जाइछि बाहागर पर व्यस्त प्रार्थना करती बाहागर पर प्रार्थना करती तो द्वितीय विषय में कहबा पई चाहे ए वर्ष सारा जो प्रार्थना में कोलु केमती प्रार्थना करू खाली जागतिक विषय में प्रार्थना करिछि आमे कहछु प्रभु को दया रे घर एसी गुटे लागी गला प्रार्थना करूथिली स्कूटी पे प्रार्थना करूथिली पुराना मोबाइल पे प्रार्थना करूथिली जियोर प्रमोशन पे प्रार्थना करूथिली हम प्रार्थना करते प्रभु हाथ गोड़ देह टिके भल थाउ बोली कि प्रार्थना कली प्रभु मते सुस्थ सबल रखी छंती ए वर्ष प्रभु को दया रे डायबिटीज भी ठीक ते थिला आ बीपी भी कंट्रोल थिला आ टिके मोर अंडा बथा थिला किछि असुविधा करी नै शीत दिन प्राय मोर देह खराब हुए ए वर्ष खराब एटा जागतिक लोक आत्मिक लोक कोन करे मोर पिला माने पवित्र हेले कि नै मोर आत्मिक जीवन केमती अछि से विषय अधिक व्यस्त होबे तो द्वितीय विषय आपनकर प्रार्थना जीवन केमिति थिला लुक 21 पढ़बो 34 रु 36 लुक 21 तारो 34 रु 36 किंतु तुम्भे माने अपना अपना विषय रे सावधान होई थाओ काले तुम्भ मानकर हृदय मतता और मद्यपान रे पुणे जीविका संबंधी चिंतारे भारग्रस्त हुओ आउ सेही दिन हठात तुम्भ मानक उपरे पड़े कारण ताहा फांद स्वरूपे समग्र पृथ्वी निवासी समस्तक उपरे आसीबो किंतु तुम्भे माने जेपरी एही समस्त आगामी घटनार रक्षा पाइबाकू और मनुष्य पुत्रक छामुरे उभा हेबाकू समर्थ हुओ एथि निमंते सर्वदा प्रार्थना करी जागी रुह कौन कहीं प्रार्थना करिवार अछि
যে ফাନ୍ଦ ଅଛି ସେ ଫାନ୍ଦରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଫାନ୍ଦରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅନେକ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବାଇବେଲ ଏମିତି ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥନା এই ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିଲା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଚିହ୍ନ କରିପାରିଲେ କାରଣ ବାଇବେଲ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁସ୍ତକ ହିଁ ନୁହେଁ ବାଇବେଲ କଣ ଅଟେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରିନାହିଁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସବୁ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ଏଇ ଦିଗରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛି କଥା ହଉଛି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଆପଣ ଜାଗତିକ ମନାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଫାନ୍ଦରେ ପଡିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି ଫାନ୍ଦରେ ପଡିବେନି ମାଥ୍ୟୁ 26 ତାର 41 ମାଥ୍ୟୁ 26 ତାର 41 ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଏଟା ଆମ ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ କଣ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଶରୀର କୁଆଡେ ଦୁର୍ବଳ ଆମେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଆମେ କଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମର ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ କି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ଯେତେ ଲୋକ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନତା ଆସିବା ଦରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ କାଟିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଏ ବର୍ଷ କିପରି ଥିଲା ସମୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ତ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରି ନାହିଁ ତ ଏ ଦିଗରେ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରିନା ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି କି ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିଛି କି এইটা ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଅନେକଙ୍କର ଘରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଗାଁରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ପରିବାରରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଶରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିଛୁ ଆମ ଘରେ ଆମ ଗାଁରେ
ଏଟା ଖାଲି ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ସାକ୍ଷୀ କୋଉଠି କୋଉଠି ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମରେ ଆମର ପରିବାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଇଠି, ତୃତୀୟରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତିନିଟା ଜାଗାରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆମର ଘରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଇଠି, ଆଉ ତୃତୀୟ ହଉଛି କଣ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଅନେକଙ୍କର ଘରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ବାହାରେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଘରେ ତାଙ୍କର କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି, ଘରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେଇଠି। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳି ନପାରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ଜୀବନ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ଜୀବନ କଥା କୁହେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ବାଇବଲ ନିଜ ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ। ବାଇବଲ ନିଜ ପାଇଁ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରିବା, ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ। ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଲୋକ ଗାଳି କଲେ ଯେ ଆମେ ଗାଳି କରିବା ମାନେ ନାହିଁ। ଲୋକ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଲୋକ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲା, ମୁଁ ତା ବିଷୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରିପ୍ଲାଏ ସବୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବା, ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଇ ଚାଲିବା। ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମୁଁ କଳଙ୍କିତ କରି ନାହିଁ ତ? ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ କଳଙ୍କିତ କରି ନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ମତେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ ନାହିଁ। କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ କଣ ହୁଏ? ଆମେ ବାହାରେ ପାପ କରିନଥାଉ, ଗୁପ୍ତରେ ପାପ କରିଥାଉ। ଗୁପ୍ତରେ। ତ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦଟି ପଢିବେ। ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। କଣ କରିବେ? ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ। ମୋର ଚିତ୍ତକୁ ମୁଁ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଛି? ମୋର ଶରୀରରେ ତ ପୋଷାକ ଭଲଟା ପିନ୍ଧିଛି, ମୋର ଚିତ୍ତକୁ ମୁଁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଛି? ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମ ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା, ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା। ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଆସି ଯାଇଥାଇପାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଆସି ଯାଇଥାଇପାରେ। ଏଇ ଦିନ ଗୁଡାକରେ ସେଗୁଡାକ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଡକ୍ଟର କହିବ ନାଇଁ ତମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢି ଯାଇଛି, ତମର ଅଙ୍କ ବଢି ଯାଇଛି, ଶଙ୍ଖ ବଢି ଯାଇଛି, ତୁମେ ତେଲ ଟିକେ କମ ଖାଇବ, ଛଣା ଟିକେ କମ ଖାଇବ, ନନଭେଜ ଟିକେ କମ ଖାଇବ। ଓ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ କଣ କରୁ? ଚିକେନ ମଟନ ଛାଡି ଦଉ, ଟିକେ ଛଣା ଖାଇବା ଛାଡି ଦଉ, ତେଲ ଟିକେ କମ କରୁ, ଲୁଣ ଟିକେ କମ ଖାଉ, ଚିନି ଟିକେ କମ ଖାଉ, ମିଠା ଟିକେ ଖାଇ ନଥାଉ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆମେ ପିଇ ନଥାଉ। ଏଟା ଆମର ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ବିଷୟ, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ
केमती थिला ए वर्ष तेणु आपण माने ए दिगरे सावधान हेबा कहीं जे बिना पवित्रता रे आपण प्रभु को दर्शन करि पारिबे तो आसंता वर्ष केमती हेबा दरकार जदि प्रभु अनुग्रह करि दउछन्ती पवित्रता रे अग्रसर हेबार वर्ष आम जो पवित्रता रे बढ़ुचु से पवित्रता रे आउरी टिके आगो को बढ़िबार वर्ष हेबा दरकार एवरी 12 पर्व कियोबा केही पारदारिक बा थरकर खाद्य एवरी 12 पर्व 14 पर्व ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର कौन लिखा अछि पवित्रता बिनु केही ईश्वर को दर्शन पाइबो नहीं सेथिर अनुसरण करो माने सेथिर पछे पछे जाओ पवित्रतार पछे पछे जाओ तो एई वर्ष मु पवित्रता रे केते आगु को बढ़िनी कारण मते पवित्रता आगु दिबारछि गोटे देखला पापल में पवित्रता दासिलु एबे कोन करला अछि पवित्रता धार्मिकता सूची आउ सूची हेबा केमिति थिला ए वर्ष ठीक समीक्षा कला बेलू चतुर्थ विषय मोर जीवन को मु कलंकित करिछि ए वर्ष प्रभु को साक्षात करबा पाई मु केते प्रस्तुत होइछि मोर प्राणर प्रिय प्रभु यीशु जे मेघमाला आसुचंती तांको साक्षात करबा पाई मु केते प्रस्तुत होइछि ए वर्ष तेणु आगामी वर्ष प्रस्तुतिर वर्ष ये 5टी विषय जो समीक्षा आज प्रसंग थिला ए वर्ष किपरि थिला एक समीक्षा प्रथम विषय देखुथिलु बाइबल मुखी पढ़ी निज पाई पढ़ी ना प्रचार करबा के पढ़ी ना खाली ऊपर पढ़ी ना द्वितीय विषय देखुथिलु और प्रार्थना रे निर्दिष्ट समय थिला कि निर्दिष्ट समय नहीं मु प्रार्थना करथिलि गोटे ऊपर ठाउरिया जागतिक मना प्रार्थना मु करि नै तो तृतीय विषय देखुथिलु जे मोर साक्ष्य को मु नष्ट करिछि कारण केते जन को साक्ष्य तार परिवार रे नै ताको भाई भौणी मान को मध्य रे नै बापा को पाखरे नै मां पाखरे नै छुआ को पाखरे नै तेणु देखिए चर्च रे पालक माने वाक्य देवा सरे पिला माने खातिर करते जानी बापा ता मां किछि कले सुनिबे भी नै सुन काहे जानी बाहर ऐसी सुंदर सुंदर कथा तो तृतीय विषय मोर साक्ष्य को नष्ट करिछि चतुर्थ विषय मोर जीवन को मु कलंकित करिछि अशेष विषय मु यीशु को साक्षात करबा पाई मु प्रस्तुति रे केते दूर आगु को जाइछि साधु पौल कोन कहंती द्वितीय तिमोथी तारो 4 पर्व 8 पद द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 8 पद द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 8 पद अद्यावधि मौनी मते रखा जाइछि तार महादिन रे न्यायवान विचारकर्ता प्रभु मते देबे पुणी केवल मते नुहि मात्र जेते लोक ताहाको आगमन को प्रिय ज्ञान करती से समस्त देबे कोठी साधु पाउलो कहछन मो पाई धार्मिकतार मुकुट रखा जाइछि
से महादिन न्यायवान विचारकर्ता प्रभु मत देवे पुणी केवल मत नुहे मात्र जेते लोक आगमन को प्रिय ज्ञान करती कहवाई गले प्रतिदिन प्रचार कर बुलूची सत कथा प्रतिदिन अपेक्षा कर आज ये गाँव रेप्चर हम कि आज ये स्थान रेप्चर हो कि रेप्चर हूँ कि